राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा ध्रुव अविचल पद पावे रे। सोई राम पांडव हितकारी द्रौपदी न चीर बधाया रे। राम नाम गज गुण गातारी अजामिल पद पाया रे। अंत काल व्यापे नहीं कबहु राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा कर मुद्रा दिखलावे रे। सोई राम जानकी आभूषण नाम देव जस गावे रे। राम मंत्र जप राम मंत्र जप पार्वती शिवदाय रे। राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ हज लगी खबर पड़त नहीं अंधा दंतो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ गड़ी रे सुतार कटेरो कीनो अजलगी साज निश्चल नहीं हुआ। अंत काल रिपुहोत मंजारी हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ आशा मेट पांच पनहारी कुटत नाही करम जल कुआ। कहीं कबीर जेने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमिरत रस चुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ राम नाम मोसे क्यों बिसरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुता सुतता वाहन बक्स जननी को बीर डटरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो पेवानी होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नाहर सिंध बन राई डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरा। जरा मरन जाके सिर ऊपर सोई मूर्ख कित गर्व करे। सूरदास वाकु काहूं दूर नहीं हरि चरणे आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जो मेरो अपराध गिनोगे तुमको काहू नहीं डू। तन का चांद पर्वत ओट पकड़ी अब जू अब मैं कहाँ जई राम। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। जे गरी राम भजन बिना बीते सो दिन सुमरी सुमरी पिछता। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर मैं बल जाऊं। चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ। राम नाम बिन ना छूटे मल। राम नाम बिन ना छूटे मल। तीरथ व्रत कोटिक करे नित नित पंडप काल मरे जल थल। राम नाम बिना ना छूटे मन। सप्त द्वीप और नव खंड पृथ्वी पर कम्मा देते पल पर। वेद पुराण कुपर पर पंडित भूल पड़े अखेर अखेर। राम नाम बिना ना छूटे मन। जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहू बल। सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल। राम नाम बिना ना छूटे मन। आज नंद जी के द्वारे भी आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में। गिर गिर क्रीड़ा करत आई
आज नंद जी के द्वारे भी गिर गिरती निकसी ब्रिज वनीता पैरे पीताम्बर ओढ़े जी ताल पखाज जांज डप बाजत नरत करे ता मलि मलि भीर आज नंद जी के द्वारे भी एक नकु तिलक दियो केसर को एक नकु ओढ़ायो जी एक यावत एक जात बिदा होई एक डाली जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद करक में डाले करत नो चावर दरे मन दी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे भी प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी उठो लाल जी बोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी बंदी जन ग्रांधव गुण गावे नाचत दे ताली सेना सहित शिव द्वारे डारे होत कुतूहल बारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण बर कंचन की थारी सुन प्रिय बचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवित अभय किए चराचर मुदित भये नर नारी करिय स्नान दान नृप दीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौसल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणारविंद आपता हरि धनन धनन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवभाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी करा मारकंठ सेत गंगा आनंद बर एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सूररी गरुड़ खंब सिंध पोर जातरा बरी हीरा माणिक मोती पन्ना ज्योत की जड़ी रत्न सिंहासन आप विराजे बेत की चरी छप्पन भोग नित्य लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे द्वारे ब्रह्मा वेद आचरी धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी धन्य धन्य राधोसी आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर संकादिक आद एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी तन मन निज पर रो तो आए वेद वारी अखंड ज्योत विमल बोध भय दिन राती आरती रघुनाथ की कीजिए पर बाती कहत कबीर समझ दीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजिए शंकर संकादिक आद एहि रंग बीजे शंकर संकादिक आद एहि रंग बीजे। राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी
કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રેવાની. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ. કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારી, કૃષ્ણજી તાત, સગાને સહોદર મારી, કૃષ્ણજી ભ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ ગાતારી અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર વદન નિહારીને હૈરામાં હરખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું. શિવ વિરંજીને મહામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ન મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. શ્યામાજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ ધન બ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે. પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનામને જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખ્યા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરખી દર્શન દુખડા રે હરિયે. અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જ સુદાના છઈએ. ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનામ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી. ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવારને ઓગાર્યો. કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ
જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાર. રામ કબીરની દર નૌકામાં જીવનજી બેસાડ. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતાર. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનું આ સુંદર છે બહુ આર. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાર. નિસંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાલ. મુझ પાપીને સરને લીધા એવા દિન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ. જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ. જીવન કબીર જીવન રામ. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલો ઉગાર. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. પરબ્રહ્મ વાણી રે પરનિયા બ્રહ્માંડ જય જય. કારણે ચારે ખાને હવે નિરમલી. ભાગ્યો મોહ સંસાર લેખાતે વાલ્યા રે. જમતાના ઉઠિયા નરક વહી પાર રે. બંધન છૂટ્યા રે જીવન સૌ મુગતું હોય વાર રે. મુક્તા સૌ સ્થાવર જંગમ મુક્તા. સૂર્ય નર નાગરે મુક્તા. સપ્ત ઋષિ નવગ્રહી મુક્તા. મુનિવર જાગરે હરિહર બ્રહ્મ આનંદિયા ગરગે. ઓછવ હોય રે ઉલટ હોય રે. અતિ ગનો ગાઈશું વાણીનો. નાઓ રે ઘેર ઘેર ગોરી. ઉચલે તરિયા તોરણ. બાર રે બ્રહ્માંડ ફૂલ પગર ભર્યા ચૈરત હર્ષગ. રે જોરે દેવ ચંદન હોય છાટન. હરખિયા બારે જા મેઘર. શંખ પંચાયન પૂરીઓ ભુવન ગાજ્યું. નીર નીર ઘોષ રે લક્ષ્મી નાથ નારાયણ અતિ હરખ્યા. મન મન માય રે શંકર તાંડવ નાચી. વ્યાપીઓ ભુવન વિસ્તાર રે. મુકટ વચૂટી રે ગંગા. સલકીય વાસુકી નાગરે. સહસ્ત્ર 88 રે સરસા બ્રહ્મા. વેદ બને જોરે જાલગી. હું તો કુવારડો પરિબ્રહ્મ. વાણીનો ભરથાર તાલગે. સંકુષ્ટ બંધન સુખ નહીં. એક એક વાર સુખિયાતિ સિયલ. બ્રહ્માંડ હવા હવે પરના જોગે. જગન્નાથ રે આનંદ પરમાનંદ હવો ભાગ્ય. સંકુષ્ટ મહાદુઃખ રે દુઃખ તે ભાગ્યા રે. દોહિલયાત્મા નિર્મલ. હવો રે રૂપ તે લખ 84 ના ઓડવલ. સર્વે સર્વે ભાગ્યા રે. ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના. એક જય હવો આનંદ રે. જય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ. જય જય જગદાધાર રે. બ્રહ્માંડ કોર છે ગોરલી ઘેર ઘેર મંગલ. ચાર રે નહીં દિન રાત ન વેલા. નહીં પલ જુગ કલ પાંતરે. સુખ સાતૃષા નહીં નિંદ્રા ચિંતા.
નહીં ઘેર ઘેર ધંધો રે સચરાચર સૌ કૃપાતું સુખ પરમાનંદ હર્ષારે અવર કાઈ નવ જોઈએ ગોતા સૌ કોના ભાગ્યા રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ આગળ સંતો માની તારી અવર ગુણે સહુ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપદ રેજો રે અવર મુખે નહીં બોલવું કેવલ રામ જ પજો રે જન્મ જરા મૃત ભય નહીં અવર નહીં કશું કશું કાજ એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણે સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણે બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હે જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણે સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણ બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તાર શાક પાક મલી ભોજન પાઉ સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઉ ઘેર ઘેર મંગળ હોત બધાઈ જન જીવન તા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હર કય પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર 14 बांधो जीवना देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान सियावर रामचंद्र की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर नामदेव कबीर ने राम कबीर स्वामी परिवार ने राम कबीर सर्वे संतों भक्तों ने प्रभात नारायण कबीर भारत मां संध्या नारायण कबीर संतो प्रबोध कांड साखी पालन माथी प्रबोध कांड में साखी नंबर आज 189 અને 190 ને સમજવા આપણે પ્રયત્ન કરીશું તે પહેલા આપણે સંપુટાઈશું રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવન જી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર સાખી નંબર 189 લંકેશ્વર માર્યો જીવના સો સુર મુનિજન કે કાજ લંકેશ્વર માર્યો જીવના સો સુરી મુનિજન કે કાજ લંક વિભીષણ થાપ્યો એક પંથ દો કાજ જીવન જી એક પંથ દો કાજ સંતો જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે લંકેશ્વર માર્યો જીવના સોર મુનિજન કે કાજ અર્થાત
જે અહંકારી લંકાપતિ રાવણ, જે રામનું નામ પોતે લેતો નહીં અને બીજા કોઈને પણ લેવા દેતો નહીં, તેને રામે દેવો, મુનિજનો, ઋષિઓના હિત માટે માર્યો હતો અને લંક વિભીષણ સ્થાપ્યો એક પંથ દો કાજ. અર્થાત જે વિભીષણ રાવણનું કષ્ટ વેઠીને, અપમાન વેઠીને પણ રામનું નામ લેતો હતો, તેને લંકાની રાજગાદીએ બેસાડ્યો. આમ રામે રાવણ જેવા દુષ્ટોને મારીને ભક્તોનું હિત કર્યું. આ રીતે રામે આવું એક જ કામ કર્યું અને 2 પ્રકારના કામ પાર પાડ્યા. એટલે કે દેવો, મુનિજનો અને રાવણના ત્રાસથી મુક્તિ આપી, મુનિજનોને રાવણના ત્રાસથી મુક્તિ આપી અને ભક્ત વિભીષણને લંકાની રાજગાદી આપી. આમ કૃપાનાથ તેના ભક્તો ઉપર હંમેશા કૃપા જ કરતા હોય છે, તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પરંતુ ભક્તને અભિમાન અને અક્કરપણું છોડવું પડે. માટે કબીરજી કહે છે કે હે અભિમાની, અહંકાર તથા અક્કરબાજી ભરી વાતો તું ન કર. અહંકાર તથા અક્કરબાજી ભરી વાતો ન કર. જે શરીરનું મનુષ્ય ગમન કરે છે તે તેની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થતા પહેલા જ વૃદ્ધ અને રૂગન થઈ મોતના મુખમાં જતું રહે છે. રાવણ જે સમુદ્રનો ગર્વ કરતો હતો કે આને પાર કરીને લંકા પર કોણ હુમલો કરી શકે છે ને મારી સોનાની લંકા પર કોણ વિજય મેળવી શકે છે, પરંતુ તેનું ગમન ચૂર થઈ ગયું એ લંકાની દુર્દશા થઈ ગઈ. કબીર સાહેબ કહે છે કે એ ભાઈઓ, સંતો, સાંભળો, એટલું સમજી લો કે અંતે તમારી સાથે શું રહેશે. કબીર સાહેબ કહે છે કે એ ભાઈઓ, મારા સદગુરુએ મને એવી યુક્તિ બતાવી દીધી છે કે હું સંસારના પ્રપંચને ભૂલી ગયો છું. મેં કર્મકાંડો તથા આચાર વ્યવહારને છોડી દીધા છે, જેનાથી કલ્પિત દેવી દેવતાઓ તેમજ ઈશ્વરને ખુશ કરી કંઈક મેળવવાનો ખોટો દિલાસો આપવામાં આવતો હતો. તીર્થો કહેવાતા સ્નાનોની નદીઓમાં નહાવાથી પાપ ધોવાય છે, આ ભ્રાંતિને પણ મેં છોડી દીધી. સંસારના બધા લોકો બુદ્ધિશાળી છે, તેમના વિચાર પ્રમાણે હું પાગલ છું. પોતાના અંતરાત્માને શાંતિ જોપ, તપ, શારીરિક કષ્ટ, વેશ બદલવાથી કે ઇન્દ્રિયોને સતાવવાથી મળતી નથી. પોતાના અંતરાત્માને શાંતિ, જોપ, તપ, શારીરિક કષ્ટ, વેશ બદલવાથી કે ઇન્દ્રિયોને સતાવવાથી મળતી નથી. ખરેખર જે પ્રાણી માત્ર પર દયા રાખે છે, કર્તવ્ય કર્મોનું પાલન કરે છે, સંસારિકતાથી ઉદાસ રહે ને પોતાની જેમ બધા જીવોને સમજીને બધા સાથે સમતાનો વ્યવહાર કરે છે, તેને અક્ષય શાંતિ મળે છે. શાંતિ ઈચ્છું કે બીજાને કહેલા કરવા વેન સહી લેવા જોઈએ. શાંતિ ઈચ્છું કે બીજાએ કહેલા કરવા વેન સહી લેવા જોઈએ. તેને જવાબ આપવામાં પડવું જોઈએ નહીં અને બધું અભિમાન અને ઘમંડ છોડી દેવું જોઈએ. કબીર સાહેબ કહે છે કે આવા ઉત્તમ આચરણવાળા મનુષ્યને આત્મારામમાં અવિચર વિશ્રામ મળે છે. જ્યારથી મનમાં આત્મકલ્યાણનો પૂર્ણ વિશ્વાસ બેસી ગયો, ત્યારથી જીવનના દુર્ગણો છૂટવા માંડ્યા અને સાધનામાં પ્રેમ વધતો ગયો. જ્યારે મનોવૃત્તિ આત્મલીન થઈ જાય, ત્યારે જાણે જ્ઞાનનો ઝવેરી સાધકે પોતાની રત્ન વસ્તુ મેળવી લીધી. જેમ કુશળ વેપારી થોડી મૂડીથી વેપાર કરતા કરતા ધન વધારે છે, તેમ કુશળ સાધક થોડા જ્ઞાનને બળે સાધના કરતા કરતા જ્ઞાન રત્નનો ભંડાર અને આનંદનો સાગર થઈ જાય છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું હંમેશા અગમ નિગમને શોધી રહ્યો છે, શાસ્ત્રોની જાળમાં ફસાયો છે. સદગુરુએ મને સત્ય સ્વરૂપ આત્માનો બોધ આપ્યો, જે જ્ઞાનનું મૂળ છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે એ સાધુની સંગતિ કરનારની
પહેલાની બુરાઈઓ પણ છૂટી જાય છે. સાધુની સંગતિ કરનારની પહેલાની બુરાઈઓ પણ છૂટી જાય છે. એ નિર્વિકાર જીવન જ સુખી જીવન છે. શાંતિ ઈચ્છુક જીવને સ્વવશ રાખે, મીઠા વચન બોલે અને કામ ક્રોધના ચિહ્નો પર જીવનમાં રહેવા ન દે. પારખી સંત તે જ છે જે પૂર્ણ આત્મજ્ઞાની છે અને પવિત્ર રહીનીમાં ચાલવામાં સુરવીર છે અને સત્ય જ્ઞાનમાં દ્રઢ થઈ અસત્યને છોડી દે છે. સત્ય વિના કલ્યાણ નહીં થાય. સત્ય વિના કલ્યાણ નહીં થાય. આ બોલતો આત્મા જ બ્રહ્મ છે. આ બોલતો આત્મા જ બ્રહ્મ છે. આત્મા રામ જ સત્યની પ્રમાણિકતા છે. વિવેક દ્રષ્ટિથી જુઓ, આત્માથી અલગ પરમાત્મા નથી. સત્યને બહાર શોધવાના બ્રહ્મમાં કોઈ ન પડે. સત્યને બહાર શોધવાના બ્રહ્મમાં કોઈ ન પડે. પોતાનાથી અલગ પરમાત્મા શોધતા યુગો વીતી ગયા અને કેટલાય સિદ્ધ સમાધિ લગાવવા છતાંય પણ બહાર કઈ જ પામ્યા નથી. સિદ્ધ, સાધક, મુનિ વગેરે બહાર શોધતા થાકી ગયા, પરંતુ કશું જ ન મેળવ્યું. વેદ શાસ્ત્ર ભણીને કશું જ મળવાનું નથી. પરોક્ષની જેટલી ધારણા છે તેને ભલે સાકાર કરો, ભલે નિરાકાર સત્ય તત્વ આત્મ અસ્તિત્વને છોડી ભટકવાનું છે. ઈશ્વર બધા કહે છે. ઈશ્વર બધા કહે છે, પરંતુ તેઓને નથી સમજાતું કે આત્મા સિવાય પરમાત્મા નથી. મનુષ્ય પોતાની દ્રષ્ટિ પોતાની તરફ નથી ફેરવતો. કેટલાક લોકો તો રાજપાટ છોડીને ઈશ્વરને શોધવા વનમાં ચાલ્યા ગયા, સમાધિ લગાવી અને સિદ્ધ કહેવાયા. તેમનો પ્રચાર આકાશને આંબી ગયો, પરંતુ રાત દિવસ તેની આશા શૂન્યમાં લાગી રહી. શું પાણી પીધા વિના તરસ છીપાઈ શકે? તેની આશા બહાર લાગી છે, એટલા માટે તેને આત્મસંતોષ નથી. ખાલી ઘરમાં જઈને કોને આવકાર મેળવ્યો? હે મનુષ્ય, બહાર ભટકવાનું છોડી દે, શિખામણ માની લે. કબીરજી કહે છે કે મનને બહાર ભટકવાનું છોડી દે અને શિખામણ માની લે. તું પોતાને ઓળખ, તું કોણ છે. હૃદયમાં વિચારી જો, આ જ્ઞાન વિજ્ઞાનનું સર્જન કોને કર્યું છે? રજ વીર્યથી શરીરની રચના પણ જીવના સંબંધમાં થાય છે. કબીર સાહેબ કહે છે કે હે મનુષ્ય, આ જ્ઞાન રત્નની ખાન ક્યાં છે? તું તેની પરખ કર. જીવ જ જ્ઞાન વિજ્ઞાનની ખાન છે. આ જીવ જ જ્ઞાન વિજ્ઞાનની ખાન છે. તેથી પોતાના તરફ જ દ્રષ્ટિ કર. આટલું વિચાર, તું કોનો છે? તારું કોણ છે? તારું વિશ્રામ સ્થળ ક્યાં છે? અનુભવ કર્યા વિના તું વિશ્વાસ ન કર. અનુભવ કર્યા વિના તું વિશ્વાસ ન કર. ખરેખર તારું આત્મ અસ્તિત્વ જ તારું વિશ્રામ સ્થળ છે. હવે આગળની સાખી નંબર 190 લઈશું. ભગત મનોરથ જીવના કહા કહા કિયો રઘુવીર. ભગત મનોરથ જીવના કહા કહા કિયો રઘુવીર. કબહુ જ્યોત સ્વરૂપ ભય, કબહુ દરિયો શરીર જીવનજી, કબહુ દરિયો શરીર. સંતો જીવનદાસી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે ભગત મનોરથ જીવના કહા કહા કિયો રઘુવીર. અર્થાત ભગવાન રામે ભક્તોની મનોકામનાઓ પૂરી કરવા માટે શું કરેલ અને કેટલાય કાર્ય કર્યા છે. ક્યારેક તો પોતાના અપ્રગટ પરોક્ષ સ્વરૂપવાળા સંતની જ્યોત વિભૂતિ રૂપવાળા બન્યા હતા, તો ક્યારેક પ્રત્યક્ષ પ્રગટ સ્વરૂપે દેહ ધારણ કર્યો છે. સંતો આપને બધાને જ ખબર છે કે ઘણા દાખલા સાક્ષી પૂરે છે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં તેઓ અનેક વાર આવીને સહાય કરેલ. તેવી જ રીતે ગોરા કુંભાના જીવનમાં પણ મીરાબાઈ, તુકારામ વગેરે સંતોના જીવનમાં કૃપાનાથે સહાય કરેલ છે. દાસકાંગમાં જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે મેં શંખ ચક્ર ધર્યો જીવના, સો અપને જલ કે કાજ. જન કી રક્ષા ના કરું તો નામ હી બ્રિજરાજ. અર્થાત મેં શંખ ચક્ર ધારણ કર્યો છે તો મારા સ્વકીય એટલે કે મારા નિજ ભક્તોને માટે ધારણ કર્યો છે.
અને જો હું મારા ભક્તજનોની રક્ષા ના કરું તો મારું નામ બ્રિજરાજ નહીં. સંતો, આપને અધ્યાયજી મહારાજ પણ અહર્નિશના રાસમાં ગાય છે કે નામે અજામિલ જે લહ્યો, નામે ગુનકા જન્મ જ ગયો, યેસુ નામ એ જ સમરથ, ફોટ ક્યો લાગે વળગે અનરથ, અહર્નિશ હરિ પરિબ્રહ્મ જપરે, પરિબ્રહ્મ એક વિનતી અવિદાર, મોહ્યો જીવ રલે સંસાર, નિર્મલ કરી લે આપન માહે, એક કરી લે તું સુખ સાહી, અહર્નિશ હરિ પરિબ્રહ્મ જપરે. અર્થાત પરબ્રહ્મ પરમાત્માના નામના પ્રતાપે અજામિલનો ઉદ્ધાર થયો તથા પરબ્રહ્મનું ભગવત નામ લેવાથી ગુણકાનો પણ જન્મ મરણના ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર થયો હતો. આ વાર્તા આપણને બધાને જ ખબર છે. તો એક નિષ્પાપને કષ્ટ આપવાની દૃષ્ટાંત આમ એક ફક્ત પરબ્રહ્મનું નામ ભગવત નામ લેવાથી જ જન્મ મરણના ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. આમ ભગવત નામ આવું ઉદ્ધાર કરે એવું શક્તિશાળી છે. તો પછી શા માટે બીજી નકામી ઉપાસના વગેરે આફતોમાં પડે છે? જાત જાતના વ્રત કરે, તીર્થયાત્રાઓ કરે, ઉપવાસ વગેરે કર્મકાંડની ક્રિયાઓ કરે, પ્રાણીઓ ઉપર જીવ દયા રાખે વગેરે સદાચારનું પાલન કરવા છતાંય તેઓ પુણ્યના બળે સ્વર્ગના સુખો ભોગવીને પાછા જન્મ મરણના દુઃખોમાં જ પડે છે. પરંતુ જ્યાં ગયા પછી પાછા ફરવું ન પડે એવા પરમધામ ભગવાનના ચરણ કમળનું ધામ પામી શકતા નથી અને 84 લાખ યોનિના ચક્કરમાં ભટકવું પડે છે. માટે તમે રાત દિવસ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરો. કબીરજી પણ તેમની રમેણીમાં કહે છે કે હે મનના વિકારોની ઉપર ઉઠીને અવિનાશી રામમાં રમો. અબ કહું રામ નામ અવિનાશી, હરી છોડી જીયેરા કથું ન જાસી, જહાં જાહું તહાં હોતુ પતંગા, અબ જની જરહુ સમજી વિસંગા. કબીરજી કહે છે કે હવે અવિનાશી રામનું નામ લો. હે જીવ, હરિને છોડીને ક્યાંય બીજે જશો નહીં. હવે હરિ છોડી જીયા કરશું કથું ન જાસી. તો હકીકતમાં હરિ શું છે? જે આપના દોષો, વિચારો, વિકારો તેમજ અજ્ઞાનનું હરણ કરીને દૂર ફેંકી દે તે જ હરિ છે. હરિ શું છે? જે આપના દોષો, વિકારો તેમજ અજ્ઞાનનું હરણ કરીને દૂર ફેંકી દે તે જ હરિ છે. આવા હરિ સદગુરુ અને સંત સિવાય કોઈ જ નથી. આપણે કોઈક લોક વિશેષમાં અથવા તો અદ્રશ્ય ને વ્યાપક રૂપમાં હરિની ફક્ત કલ્પના જ કરીએ છીએ. પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ બુદ્ધ નહીં. કાલ્પનિક આદર્શથી કાલ્પનિક ક્ષણિક સંતોષ ભલે થાય, પરંતુ સકારાત્મક બોધ તથા કાર્ય થઈ શકતું નથી. એટલા માટે કાલ્પનિક આકાશીય ઉડાન છોડીને આપના વ્યવહારની ધરતી ઉપર ઉતરવું જોઈએ. અજ્ઞાન અને વિષય શક્તિથી સંપૂર્ણ નિવૃત્ત સદગુરુ કે સંત જ આપના ઉદ્ધાર માટે પ્રેરક હોઈ શકે. તેઓ જ હરિ છે. તેમના શરણમાં જ કલ્યાણ છે. સંતો તો હરિ પોતાનું ચેતન સ્વરૂપ તથા આત્મદેવ છે. પોતાના શુદ્ધ ચેતન સ્વરૂપનું સ્મરણ તથા સ્થિતિમાં જ બધા વિકારોનો અંત છે. તેથી સાધકો માટે સદગુરુ, સંત તથા સ્વસ્વરૂપ વિચાર સિવાય ક્યાંય બીજે કલ્યાણનું સ્થળ નથી. આના સિવાય બીજે જવાનો અર્થ એ છે કે પતંગિયાની જેમ વિષય વાસનાઓની આગમાં બળવું. આગળ કહે છે કે રામ નામ બિલાઈ સુખ બિન્હા, ભૃંગી કીટ સમુરી મન દિન્હા. અર્થાત લોક કહેવત છે કે ભમરી બીજા જીવડાઓને પોતાનો શબ્દ સંભળાવીને તેને પોતાના જેવા બનાવી દે છે, પરંતુ આ સર્વથા કાલ્પનિક છે. ખરી રીતે તો ભમરી બીજા નાના નાના જીવડાને પકડીને ખાવા માટે દરમાં લાવે છે. અવાજ કર્યા કરો એ તેનો સ્વભાવ છે. તેના દરમાંથી તેના બચ્ચાને નીકળતા જોઈને લોકો ભ્રમવશ માની લે છે કે તેને પકડેલા જીવડા જ ભમરી બની ગયા છે. અહીં આ ઉદાહરણથી ફક્ત સાર એ જ લેવાનો છે કે સાધકે તેના મનને રામની નિજ સ્વરૂપ ચેતનની ભાવના દ્વારા તેને રામમય ચેતનમય બનાવી દે છે. એટલે કે ખરા સાધકના મનમાં ફક્ત નિજ સ્વરૂપ
ચેતનની જ સ્થિતિ રહે છે. તો સંતો, આ સાથે આજની સાખીને આપણે સંપુટ આપીને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવન, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવન, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતે મળીશું. સૌ ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર.